1976ના મહાસુદી 14ને દિવસે સંધ્યા સમયે સ્વામી શ્રી સજાનંદજી મહારાજ ગજડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિર આગળ લીમડાના વૃક્ષ હેઠળ ઓટા મધ્યે ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ 2 દીવીઓ બળતી હતી અને કંઠને વિશે પીળા પુષ્પનો હાર પહેર્યો હતો અને 2 હાથમાં પીળા પુષ્પના ગજરા ધારણ કર્યા હતા અને સર્વે ધોળા વસ્ત્રો પહેર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, જે ભગવાનને વિશે વૃત્તિ રાખીએ છીએ તો સુધી જોરે કરીને રાખીએ છીએ તારે રહે છે અને જગતના પદાર્થમાં સન્મુખ તો એની મેળ જ રહે છે, તેનું શું કારણ છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તેની વૃત્તિ તો ભગવાન વિના બીજા રહે જ નહીં અને તેને તો એ જ ફક્કર રહે છે. જે મારે જગતના પદાર્થમાં વૃત્તિ રાખવી તો ઘણું કઠણ પડશે, માટે પરમેશ્વરના ભક્ત હોય તેને તો જગતના પદાર્થમાં વૃત્તિ રાખવી એ જ કઠણ છે. અને એ જે જગતના જીવ છે તે પરમેશ્વરમાં વૃત્તિ રાખવી તે ઘણી કઠણ છે. માટે જેને પરમેશ્વરમાં વૃત્તિ ન રહે તે પરમેશ્વરનો ભક્ત નહીં અને તે સત્સંગમાં આવતો હોય તો એ ધીરે ધીરે સંતની વાર્તા સાંભળતા સાંભળતા પરમેશ્વરનો ભક્ત થશે. પછી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું, જે એવી રીતે ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવાનું શું સાધન છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે એનું સાધન તો અંતરદ્રષ્ટિ છે. તે અંતરદ્રષ્ટિ શું? તો જેવો પોતાને પ્રત્યક્ષ ભગવાન મળ્યા છે તેની મૂર્તિ સામે જોઈ રહું એ અંતરદ્રષ્ટિ છે. અને તે મૂર્તિ વિના ષટચક્ર દેખાય અથવા ગોલોક વૈકુંઠાદિક ભગવાનના ધામ દેખાય તો પણ તે અંતરદ્રષ્ટિ નહીં. માટે ભગવાનની મૂર્તિને અંતરમાં ધારીને તે સામે જોઈ રહું અને અથવા બહારની મૂર્તિ સામે જોઈ રહું તેનું નામ અંતરદ્રષ્ટિ છે. અને તે મૂર્તિ વિના બીજે જ્યાં જ્યાં વૃત્તિ રહે તે સર્વે બાહ્ય દ્રષ્ટિ છે. પછી વળી શ્રીજી મહારાજ પરમહંસ પતે બોલ્યા, જે હવે તો 2 જણે થઈને સામા પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. પછી ઘણીવાર સુધી પરમહંસે પ્રશ્ન ઉત્તર કર્યો. તેને સાંભળતા થતા શ્રીજી મહારાજ તેમની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરતા હવા ઇતિ વ્રતનામૃતમ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Garuda 1st 49 Antardrashti. On the evening of Mahasudi 14, Samvat 1876, 29th January 1820, Swami Sri Sahajanandji Maharaj was sitting on a large decorated cot on the platform under the neem tree in front of the mandir of Sri Vasudev Narayan in Dada Kachar's Darbar in Garuda. 2 small oil lamps were lit in front of him. He was wearing a garland of yellow flowers around his neck, and strings of yellow flowers decorated both wrists. He was dressed entirely in white clothes. At that time, an assembly of munis, as well as devotees from various places, had gathered before him. Then Sriji Maharaj said, "Please begin a question-answer dialogue." Thereupon, Brahmanand Swami asked, "Why is it that our vritti remains on God only as long as we forcibly keep it there, whereas it remains on worldly objects without the slightest effort?" Sriji Maharaj replied, "The vritti of a devotee of God never remains on anything except God. In fact, his only concern is, it will be very difficult for me to keep my vritti on worldly objects. Thus, a devotee of God finds it difficult to keep his vritti on any worldly objects, while a worldly person finds it difficult to keep his vritti on God. Therefore, a person whose vritti does not remain fixed on God is not a devotee of God. Nevertheless, if he attends satsang, he will gradually become a devotee by listening to the talks of the sadhus." Brahmanand Swami then asked further, "By what means can one keep one's vritti on God?" Sriji Maharaj explained, "The means to achieve that is antardrashti. Antardrashti is to constantly look
towards the form of the manifest God that one has attained. Besides that form, even if one sees the 6 chakras, or Golok, Vaikunt, or other abodes of God, it should not be considered to be antardrashti. Therefore, to look at God's form that one has beheld within one's heart, or to look at the form of God visible externally, is known as antardrashti. However, wherever one's vritti strays apart from God's form is all bhaya-drashti. Sriji Maharaj then told the Paramahansas, please arrange yourselves into pairs and begin a question-answer dialogue. Thereafter, the Paramahansas conducted a question-answer session amongst themselves for quite some time, through which Sriji Maharaj examined their intelligence. Iti Vachnamritam. જય સ્વામિનારાયણ તારાબેન. So this Vachnamrut is in Dada Khacher's Darbar, Vasudev Narayan's Mandir, Neem tree, and in the evening time. Bhagwan had nice garlands, white clothes, and a lot of devotees sitting in front. And then Bhagwan said that have some question-answer session. So Brahmanand Swami is asking the question that when we try to focus ourselves on God, then it requires great effort. And when we try to focus on the worldly things, it does not take great effort. It naturally focuses towards the worldly things. And what is the reason for that? I think there are similar questions asked in Vachnamrut, in different Vachnamruts also about this way, But this one is the first Vachnamrut. The first Vachnamrut of Gadra first also talks about Akhand Vritti. The mind should be focused towards God without any break. And if a person has that focus, it is very difficult to do that, but if the person focuses that way, then Bhagavan says he attains Akshardham and sees all this, in Samadhi form, So, well, let's first see in that Vachnamrut Gadra first, chapter 1. Bhagavan is asking question, સર્વે સાધનમાં કયું સાધન કઠણ છે? He says that which is the most difficult of all spiritual endeavors? And then everybody tried to answer and it will not answer properly. And Bhagavan says that ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનની અખંડ વૃત્તિ રાખવી તેથી કોઈ કઠણ સાધન નથી. અને જે મનુષ્યના મનની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં અખંડ રહે છે તેને તેથી બીજી અધિક પ્રાપ્તિ શાસ્ત્રમાં કહી નથી. કારણ જે ભગવાનની મૂર્તિ છે તે તો ચિંતામણી તુલ્ય છે. So, Swaminarayan Bhagavan is answering that there is no spiritual endeavor more difficult than to continuously engage one's mind on the form of God. The scriptures state that there is no greater attainment for a person whose mind's vritti
is constantly focused on the form of God. Because the form of God is like a chintamani. Chintamani means whatever you wish, it happens, it comes. Just as a person who possesses a chintamani attains whatever he desires. A person whose mind's vritti is constantly focused on the form of God can instantly see, if he so wishes, the form of Jeev, Ishwar, Maya and Brahm. He can also see Vaikunt, Golok, Brahmlok and other abodes of God. Therefore, there is no spiritual endeavor more difficult, nor is there any greater attainment than to continuously engage one's mind on the form of God. So this is about vritti. So Swaminarayan Bhagavan is telling here on the first Vachanamrut that if somebody is totally and fully engages oneself to God, then it is the highest attainment, highest achievement. So after about 49 days, or after 49 Vachanamruts, this question also came again. And there are some other Vachanamrut also, Madhya, first 9 is also that way, And then Prathamnu Sod bhi, in a way it is that way, But there are many Vachanamruts, they bring Prathamnu Batris, 32 is that way also, And then Bhagavan is discussing this Vachanamrut of 49, But here Bhagavan is telling in a little different way, Bhagavan is saying that Brahmanand Swami, you have been sadhu for all these years and you have given up the worldly things to become the sadhu, and you are bringing up a question that after all these efforts and all this work that you have done, you have not passed. You have again failed, Why? So that you have to make a great effort to tune with God, while it is very easy for you to get tangled into the worldly things. Now, for a common person, for a worldly person, if that question came, Bhagavan would have given different answer, But when a doctor, who has done this thing and practiced all these things, and if he has to fix somebody's wound, નાનું કંઈક વાગ્યું હોય એને ફિક્સ કરવાનું હોય એને કહે કે આ મારથી નહીં થાય ભાઈ, આઈ એમ સોરી બટ આઈ કેનોટ ડુ ઇટ, તો આપણને કેવો શેમફુલ લાગે કરે ભાઈ આટલું બધું કર્યું તને આટલું બી વિશ્વાસ નથી આવતો યુ કેનોટ ડુ ધીસ ઇવન. So same way Bhagavan is saying that Brahmanand Swami being such a elevated sadhu, and not only that, but Bhagavan has said that he is yati, in other Vachanamrut, like Lakshmanji. So
Let's read that one. યતિનું વચનામૃત છે ને? That's in the Gadra last. I don't have the search here, you know. પેલું યતિનું કયું છે વચનામૃત? Or maybe I can put, they would use the same word, Y-A-T-I, go. Oops. જેતલપુર 2. મારા પરીક્ષિતે ફરી કાઢ્યું. So in જેતલપુર 2, પછી શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ નમસ્કાર કરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો, હે મહારાજ, યતિ તે કોને કહીએ તે કહો. યતિ કોને કહેવાય? એટલે કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી હેઝ a dream to become yati, a wish to become yati, right? So Swaminarayan Bhagavan is saying that one who firmly observes brahmacharya and has conquered all of his indriyas should be known as a yati. One who is like Hanumanji and Lakshmanji should be known as a yati. When on Ramchandraji's instruction Hanumanji went to Lanka in search of Sitaji, in order to recognize Sitaji, he looked at the faces of all the women in Lanka. As he continued looking, he thought, this is not Sitaji, Janki ji. This one is not Janki ji. Then while he was thinking this, he saw Mandodari and thought, could be this Janki ji? But then he concluded in his mind that because of her separation from Ramchandra ji, Janki ji's body would never be so plump, and she would never be able to sleep so soundly. With this thought in mind, Hanumanji turned back. Then he doubted in his mind, I am a yati, but could a flaw have developed in me by seeing all these women? But then he reconciled to himself, how can there be any flaw in me? It is because of Ramchandraji's instruction to find Sitaji that I had to look at all of these women. He also thought, by Ramchandraji's grace, no disturbance has arisen in my indriyas and in my vritti. So here the vritti comes back again. Thinking this, he wandered unreservedly to look for Sitaji. In this way, like Hanumanji, one whose antahkarana remains pure despite being faced by such vicious influences is called a yati. But then, Bhagavan continues, moreover, while searching for Sitaji in the forest after she was abducted, Ramchandraji and Lakshmanji came to the place where Sugriv was seated on the
ફટાક્ષિલા. ફટકશિલા. ઋષિમુખ પર્વતની ઉપર હતા. There they informed Sugriv, we have come here because Janki ji has been abducted. So if you know of her whereabouts, please tell us. Sugriv replied, Maharaj, I did hear the cries, O Ram, coming from the sky. Also, some items of jewelry which are tied in this piece of cloth were dropped from above. I have kept them with me. Thereupon, Raghunathji requested, please bring them here so that we can inspect them. Sugriv thus brought the jewelry of Raghunathji to Raghunathji. Raghunathji took the pieces of jewelry and showed them to Lakshmanji. First he showed ornament worn on the ears. Then he showed bracelets and other ornaments worn on the arm. But Lakshmanji did not recognize any of this. He was then shown some anklets. Lakshmanji immediately exclaimed, Maharaj, these are Janki's anklets. Hearing this, Raghunathji inquired, Lakshmanji, how is that you did not recognize the other ornaments and recognize these anklets? Lakshmanji replied, Maharaj, I have never seen Janki ji's body. In fact, except for her feet, I have not seen any other part of Sitaji's body. The only reason I have been able to recognize the anklets is because whenever I used to go and bow down at her feet every evening, I would see her anklets. In this way, despite the fact that the 14 years Lakshmanji was in the service, with exception of Janki's feet, he had never intentionally seen her body. Such a person should be known as a yati. So these are the two examples. Having said this, Sriji Maharaj commented, this Brahmanand Swami is also like that. આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી છે તે જેવા જ છે. એમ સર્વે સભાને સાંભળતે સતે બ્રહ્માનંદ સ્વામીની શ્રીજી મહારાજે યતિપણાની બહુ પ્રશંસા કરી. આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી છે તે જેવા જ છે. મહારાજના વચનમાં ડાઉટ કરવો છે? આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી છે તે જેવા જ છે. તે એટલે કોણ? ઓકે. અને એ બે કોણ હતા? તો પછી આ કોણ થયા? એવું તો ના કહેવાય કે એ જ છે, એના એ જ આવ્યા છે અહીં પાછા, એવું તો ના કહેવાય. પણ એ જેવા જ છે, એવું જ કહેવાય. પણ તમારા માઇન્ડમાં મેં પહેલી વાત કરીને એ વધારે ઘૂમે છે કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી આવો સવાલ કેમ પૂછ્યો પહેલો. એટલે તમને આ વાત પાકી બેસતી નથી. બ્રહ્માનંદ સ્વામી ભગવાન માટે બધું છોડીને સાધુ થયેલા હતા. દાદા ખાચરની બહેનોને પણ સમજાવી શકે એવા કેપેસિટીવાળા હતા. એટલે પેલો સવાલ જે છે એ કદાચ બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો ના બી હોય, પણ જે બીજા એવા વ્યવહારી જીવ હોય એનો બી હોય.
એવું નથી કે બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો સવાલ છે એનો, પણ એ વાત સમજાવવા પૂરતી મેં એ વાત કરી હતી તે વખતે કે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ જે સવાલ પૂછ્યો એ સવાલ પૂછવાની થોડીક મોડિફિકેશન કર્યું હોત તો આ પ્રમાણે જવાબ ભગવાન આપત. અહીંયા આગળ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ શું સવાલ પૂછ્યો? જેતલપુરમાં શું સવાલ પૂછ્યો? નથી યાદ? ના ના, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ વચનામૃત જેતલપુર 2 વી જસ્ટ રેડ. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ નમસ્કાર કરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો. પેલામાં નમસ્કાર હતો? So the attitude is much different, right? Number 2, કે હે મહારાજ, યતિ તે કોને કહીએ તે કહો. હું યતિ છું એવું નહોતું પૂછ્યું કે कि मैं यति हूँ, मुझे बोलो, और नहीं हो तो क्या करना चाहिए जल्दी बताओ. એવી કોઈ આગ્રહવાળી વાત નથી. તો જ્યારે ભગવાન આ બે વાત કરે છે, હનુમાનજીની અને લક્ષ્મણજીની, ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામીની અંદર એ થોટ પ્રોસેસ ચાલે છે કે જે હનુમાનજીને અને લક્ષ્મણજીને રામચંદ્ર ભગવાન મળેલા એના કરતાં મને તો સર્વોપરી ભગવાન મળ્યા છે, એટલે હું તો યતિ કહેવો જ ને ભાઈ. તો ભગવાને બી અંદર કહ્યું કે ભાઈ તમે જે છો, રાઈટ. સો એટલે મોટા સત્પુરુષ ભગવાન પાસે કેમ કરીને સવાલ પૂછવો એ બી બહુ મોટી વાત છે, રાઈટ. જો સવાલ પૂછતો ના આવડે તો એ ફેલ થઈ જાય એનો, રાઈટ. અહીંયા આગળ સરસ સવાલ પૂછ્યો એનો, નમસ્કાર કરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો. સો દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ. એટલે લેટ્સ ગો બેક ટુ ફર્સ્ટ 49 નાઉ. Oops. Yeah. જો શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે પ્રશ્ન ઉત્તર કરો. તો બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ પ્રશ્નની શરૂઆત કરી. What would have been better? કે પ્રશ્ન છે ભાઈ અંદર, તો મોટા મોટી વાત કે અંતરમાં પ્રાર્થના કરવાની, ભગવાન આવો સવાલ છે, કોઈક બીજા મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા સાધુ કે કોઈ એ સવાલ પૂછે તો બહુ મજા પડી જાય. જો બીજા સંતોને મોટા આગળ ગણ્યા, એમને પહેલો ચાન્સ આપ્યો, અને એમાંથી કંઈક સવાલ આવે તો સવાલ પૂછવાની ટેકનિક બી થોડીક બદલાઈ ગઈ હોય. પણ ભગવાને સવાલ પૂછવાનું કહ્યું ને સવાલ પહેલો શરૂઆત બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કર્યો એનો. નહીં તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ ના કર્યો હોત. પણ છે આખા વચનામૃતમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો કોઈ સવાલ જ નથી. એમનું નામ બી ડાયરેક્ટલી તો છે જ નહીં એનો. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભગવાનને વિશે વૃત્તિ રાખીએ છીએ તે તો સુધી જોરે કરીને રાખીએ છીએ ત્યારે રહે છે, અને જગતના પદાર્થ સન્મુખ તો એની મેળે જ રહે છે. એનું શું કારણ છે? એન્ડ વી કેન લુક ફ્રોમ મેની ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ.
એક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તો મેં પહેલું શરૂઆતમાં એટલા માટે કહ્યું કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી આવો સવાલ પૂછ્યો એ ઠીક ના કહેવાય એમ. ધીસ ઇઝ નોટ દેટ બ્રહ્માનંદ સ્વામી શુડ હેવ આસ્ડ. એની બ્રહ્માનંદ સ્વામી વુડ હેવ આસ્ડ, he should have asked with folded hands. And instead of saying કે ભગવાનને વિશે વૃત્તિ રાખીએ છીએ તે તો સુધી જોરે કરીને રાખીએ છીએ, પણ સવાલ એવો પૂછવો જોઈએ કે ભગવાનને વિશે અખંડ વૃત્તિ કેમ રહે. જે સવાલ ભગવાને પહેલા વચનામૃતમાં પૂછ્યો તો એનો રિપીટ કરવો તો ના થાય, રાઈટ? કે ભાઈ 49 દિવસ થયા પણ હજુ અમારું પાકું થયું નથી, તો હવે ફરીથી સવાલ પૂછીએ છીએ. તમારો સવાલ, આપકા સવાલ ફિર સે આપકો પૂછતે હૈ. તો ભગવાને બીજી રીતના જવાબ આપ્યો હોત ને. એટલે નંબર 1, ભગવાનને વિશે વૃત્તિ રાખીએ છીએ તે તો સુધી જોરે કરીને રાખીએ છીએ ત્યારે રહે છે. એટલે બીજું એની અંદર કેવું છે કે તમારી કોઈ કૃપા બુપા વરસથી દેખાતી નથી એનો. અમારી મહેનત જ હજુ ચાલે છે. ધી ગ્રેસ ફેક્ટર ઇઝ નોટ ધેર યટ. અને કહે છે કે જગતના પદાર્થ સન્મુખ તો એની મેળે જ રહે છે. જગતના પદાર્થ સન્મુખ એની મેળે જ રહે છે. જે વસ્તુ આપણને જોઈતી નથી, જે વસ્તુ આપણે છોડી દીધી છે, એનો મહિમાન ગુણગાન ગાવાની જરૂર ખરી કે ભાઈ? એ વાત અહીં લાવવાની જરૂર ખરી? અને છેક જજ પાસે એનો ધી હાઈએસ્ટ જજનો. પણ ધીસ ઇઝ how it was, So Bhagwan gave answer accordingly then, Now this is one way of looking. The other way of looking is that Brahmanand Swami is tuned, જય સ્વામિનારાયણ. બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો ખરેખર આ ટ્યુન થયેલા જ છે, એમને તો વૃત્તિ રચે જ. પણ કોઈક એમના સેવક હોય, કોઈક એમના બીજા સંત હોય, એમની કદાચ વૃત્તિ ના રહેતી હોય ને એના ડિસ્કશનમાંથી આ સવાલ આવ્યો હોય, અને પેલા સંતે એવી પ્રાર્થના મૂકી હોય એનો કે ભાઈ આ તો મારો સવાલ હતો ને બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ જવાબ આપે, પણ મારા જવાબ આપે તો સારો. અને કદાચ એણે જવાબ નહીં આપ્યો તો બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલી ઉઠ્યા. પણ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પેલાની ટેકનિક પ્રમાણે એણે પણ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પણ જો પ્રાર્થના મૂકી હોત અંતરમાં કે મહારાજ બીજા કોઈકમાં સરસ રહીને બોલાવો, તો કામ સરસ થયું હોત ને. પણ આપણે બી આવું કરીએ એનો, એવું નથી કે બ્રહ્માનંદ સ્વામી જેવું. અમે બી કરીએ ને ભાઈ, તમારી વાત જવા દો ને. તે વખતે એવું વર્તી જવાય ના પૂછે એનો, ખ્યાલ બી ના આવે એનો, આપણું ડાપણ દોડી નાખીએ. એટલે ભગવાને કેવો સરસ એનો જવાબ આપ્યો કે તમે તો ભગવાનના ભક્ત છો. ભગવાનના ભક્ત હોય તેની વૃત્તિ તો ભગવાન વિના બીજે રહે જ નહીં. તમે તો શબ્દ નથી મૂક્યો, આ તો આપણે વાત કરીએ છીએ. જે ભગવાનના ભક્ત હોય તેની વૃત્તિ તો ભગવાન વિના બીજે રહે જ નહીં. દેટ ઇઝ ધી લિટમસ ટેસ્ટ. ભગવાનના ભક્તનું આ જ લક્ષણ, એની અખંડ વૃત્તિ ભગવાન તરફ જ રહે તો ભગવાનનો ભક્ત ભાઈ. નહીં તો જેની તરફ વૃત્તિ રહેતી હોય એનો ભગત. સીધી વાત છે, રાઈટ? એટલે મહારાજનો જવાબ કેટલો માસ્ટર જવાબ છે કે ભગવાનના ભક્તો હોય તેની વૃત્તિ તો ભગવાન વિના બીજે રહે જ નહીં. અને તેને તો એ ફિકર રહે છે જેને ભગવાન તરફ જ વૃત્તિ હોય. ઇવન નરસિંહ મહેતા સામાન્ય હરિભક્ત હતા તો પણ એને આટલું રહેતું હતું એનો કે ભાઈ મારે જગતમાં જવું છે તો નહીં જવાય એનું. પરોક્ષ ભગવાન હતા તોય, રાઈટ? એને તો મનમાં એ જ ફિકર રહે છે કે જે મારે જગતના પદાર્થમાં વૃત્તિ રાખવી તે તો ઘણું કઠણ પડશે. કોઈક એવું કંઈક જગતના પદાર્થનું કંઈક સોંપે સેવા ભગવાન, તો મારે બહુ કઠણ પડશે. એવું ઉપરથી એવો વિચાર કરે એનો. એટલી બધી વૃત્તિ કઠણ રહે છે કે જગત તરફ વળવું જ મુશ્કેલ પડશે એનો. આખું ટેબલ 180 ડિગ્રી ટર્ન થઈ ગયું, રાઈટ? બ્રહ્માનંદ સ્વામી શું પૂછે છે કે જગત તરફ સહેજે વૃત્તિ વળે છે, ભગવાન તરફ વૃત્તિ વાળવી અઘરી પડે છે.
અને ભગવાન કહે છે કે બાય ડેફિનેશન ભગવાનનો ભક્ત મીન્સ એને વૃત્તિ ભગવાન વગર બીજે જાય જ નહીં. અને મનમાં એને તો એમ ચિંતા રહ્યા કરે કે આ જગતનું બધું ખાવાનું છે, પીવાનું છે, કામકાજ કરવાનું છે, બધું મારાથી થતું જ નથી. બધું સેકન્ડરી થઈ ગયું છે, ડ્રોપ આઉટ થઈ ગયું છે. માટે પરમેશ્વરના ભક્ત હોય તેને તો જગતના પદાર્થમાં વૃત્તિ રાખવી એ જ કઠણ છે. પરમેશ્વરના ભક્ત હોય એને તો જગતના પદાર્થમાં વૃત્તિ રાખવી એ જ કઠણ છે. અને જે જગતના જીવ છે તેને પરમેશ્વરમાં વૃત્તિ રાખવી તે ઘણી કઠણ છે. જે જગતના જીવ છે એને ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવી કઠણ છે. અહીંયા આગળ ભગવાને સહેલી વાતની વાત નથી કરી, કઠણની વાત કરી બે જગ્યાએ. God has said which one is difficult to do, in both examples. The one who are the godly person, saints, they would have difficulties in keeping attention, focus on the worldly things. And those who are worldly person, they have difficulties focusing in God. Easy part is the other way, right? But here, we are on the race, so whatever is difficult, that's what we are talking, whatever is challenging, that's what we are doing, માટે હવે ભગવાન gives the solution. માટે જેને પરમેશ્વરમાં વૃત્તિ ન રહે તે ભગવાનનો ભક્ત નહીં. અને તે સત્સંગમાં આવતો હોય તો ધીરે 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 સંતની વાર્તા સાંભળતા સાંભળતા પરમેશ્વરનો ભક્ત થશે. After focusing and discussing and prioritizing and all that, he would become the devotee of God eventually. But coming to satsang is a must. સત્સંગમાં આવે તો થાય, ના આવે તો ના થાય. એટલે કહે છે કે પરમેશ્વરમાં જેને વૃત્તિ ન રહે તે પરમેશ્વરનો ભક્ત નહીં. અને તે સત્સંગમાં આવતો હોય તો એ ધીરે ધીરે સંતની વાર્તા સાંભળતા સાંભળતા પરમેશ્વરનો ભક્ત થશે. સંતની વાર્તા કહી, ભગવાનની વાર્તાની વાત નથી મૂકી, સંતની વાર્તા મૂકી. કારણ કે ભગવાન તો ગમે ત્યારે ગમે તેવું ચરિત્ર કરે પેલો તો ફેલ થઈ જાય. પણ પેલા સંત હોય તો એને સમજાવે કે ભાઈ આ તો લીલા છે, તું ડરી નહીં જતો, તું હાગો પાછો નહીં થઈ જતો. હમણાં એક પેલા નીલકંઠ વર્ણીના ચરિત્રમાં એક ચેપ્ટર વાંચતો હતો હું. જગન્નાથપુરી પહેલાં નીલકંઠ વર્ણી એક બીજી જગ્યાએથી નીકળે છે અને ત્યાં જાંબુવાન કરીને એક રીંછ છે એનું પણ ઉદ્ધાર કરે છે. જાંબુવાન ઇઝ ફ્રોમ ધી ટાઈમ ઓફ લોર્ડ રામ. અને ત્યાં એક સેવક હોય છે રામદાસ, કેવું કંઈક નામ છે, એવું જ કંઈક નામ છે. અને એ બહુ ભક્તિભાવવાળો છે એનો. અને એ દરરોજ તળાવમાંથી કમળના ફળ તોડીને લાવે છે અને ભગવાનને ધરાવે છે. એટલે ભગવાન એક દિવસ એની પાસે જાય છે અને પછી બોટ ફોંકીને નદી પાર કરીને પેલા જાંબુવાનને મળવા જાય છે. તો પેલા તો એની સાથે આવેલા એ બે જણા તો બિચારા ડગે જ ગયા કે અંધારી રાતે ભગવાન પાછા જવાને બદલે આમને આમ ઓપોઝિટ દિશામાં જાય છે, શું થવાનું છે. અને પછી આ પેલો રીંછ આવે છે, પેલા તો ઉપર જ ચડી ગયા. અને ઉપર ચડ્યા ત્યારે કંઈક પેલું લીસું કંઈક એને ટચ થયું એટલે લાગ્યું કે આ સાપ અડ્યો છે, એટલે હાથ છોડી દીધો નીચે. આઈ રિમેમ્બર વેન આઈ વોઝ યંગ, અમારા ગામની બહાર પેલું તળાવ છે ને ત્યાં આગળ વડના ઝાડ હતા અને એની મૂળીઓ હોય ને તો અમે એમાંથી નીચે ઉતરતા. એ છેક નીચે આવ્યો ને તો ત્યાં મૂળીઓનું મોટું ડાળખું ઝાડકું હતું એનું અંદર, અને અંદર જવાના અંદર હોલ બી બનેલા હતા. તો હું જેવો ત્યાં આવ્યો ને એવો અંદર સાપ ફરતો જોયો. એને પેલો શેપથી અંદર ફરતો, મારા હાથ એકદમ છૂટી ગયા. પણ ઇટ વોઝ ઓનલી 5-6 feet, so I just dropped down, But how our body reactions,
નેચરલ ઓટોમેટિક રિએક્શન એનો. તો પેલા રામદાસ જ નામ છે કે બીજું કંઈક નામ છે એવું, પણ એનો બી હાથ છૂટી ગયો, એ નીચે આવી ગયો. અને નીચે જોયો તો ભગવાન પેલાને રીછને માથે હાથ થાબડે છે. પછી પેલાને થોડોક કોન્ફિડન્સ આવ્યો કે હવે કંઈ નહીં થાય. પછી ભગવાન પાછા. સો ધેટ ડિવોટી ભગવાન ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા પછી. તો એના મા બાપને બધાને પછી ચિંતા થઈ કે આ ગયા ક્યાં નીલકંઠ. દે હેડ સો મચ ટેમ્પરરી અરેન્જમેન્ટ. તો ત્યાં જે મંદિર, ત્યાં ભગવાન દર્શન કરીને ત્યાંથી નીકળ્યા હતા. તો મંદિરમાં ગયા ત્યારે કોઈ પૂછ્યું ક્યાં જાઓ છો, તો કહે છે કે અમારે હવે જગન્નાથપુરી જવું છે. એ કોડ વર્ડ એમને મળ્યો. પછી હી કેમ બેક હોમ. મા બાપને કહે છે એ તો જગન્નાથપુરી જવા નીકળી ગયા છે. તો કે ન હોય તું જા, એમને ખોરીને પાછો લાવ અહીં. પૈસા આપે છે ને બધું આપીને એનો મોકલે છે. અને પાછા મહારાજ મળે છે ને. હવે મહારાજ વચ્ચે ને એની વચ્ચે ખેંચાખેંચ થાય છે. પહેલો એ કહે છે કે તમે મારા ઘર પાછા આવો, મારા મા બાપ બિચારા દુઃખી થઈ ગયા છે અને પાણી અને ખાવાનું બી છોડી દીધું છે. હવે આપણને કોઈ એવું કહે તો આપણે વિચારીએ કે ચાલો બી જઈ આવીએ એનો. તો ભગવાન એને એમ કહે છે કે આપણે ત્યાં જવાનું બદલે તું મારી સાથે ચાલ, તું સાધુ થઈ જા. તો પહેલાંથી એ છૂટતું નથી એનું. એ કહે છે કે મારા મા બાપને તો કેમ છોડાય. તો ભાઈ ભગવાન એમ કહે છે કે પહેલાં આપણે જગન્નાથપુરી દર્શન કરી આવીએ ને પછી વિચાર કરીશું શું કરવું. તો પેલાને એક લોભ રહ્યો કે ચાલો ભાઈ એ હિસાબે જગન્નાથપુરીના દર્શન બી થશે અને ભગવાનને પાછા લઈને પાછા આવીશું. અને ત્યાં પાછો એક કંઈક નદી તરવાની હોય છે. તો ત્યાં બધી બોટો હતી. તો ભગવાને કહ્યું કે આપણે એક બોટ, તારી પાસે પૈસા છે તો આપણે એક બોટ ભાડે કરીએ. તો એક બોટવાળાને પૂછવા મળ્યું. તો પેલો રકઝક કરતો હતો કે હું તને આટલા ચાર્જ કરું, પેલો કે તું આટલા ચાર્જ કર્યો. એટલામાં કંઈક એવું વધારે મોટું પેલું પાણીનું મોજું બધું આવ્યું ને કંઈક બધી બોટો ત્યાં નજીક આવી ગઈ. તો ભગવાન એક બોટ લઈને નીકળી ગયા અને પેલો હજુ રકઝક કરતો ત્યાં રહ્યો. અને પછી ત્યાંથી ભગવાન જગન્નાથપુરી જાય છે. પેલો પાછો ખોરતો ખોરતો જગન્નાથપુરી આવે છે. પણ એક જગતનો જીવ છે, એની ખેંચ જગત તરફ છે અને ભગવાન એને ભગવાન તરફ વાળવા માગે છે. શું નામ છે? રામદાસ? જયરામ. જયરામદાસ. સો હિયર ઓલ્સો ભગવાન ઇઝ સેઇંગ સેમ થિંગ. કે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય એને તો ભગવાન વગર બીજે વૃત્તિ રાખવાની જરૂર જ નથી. એને તો અખંડ ભગવાનમાં જ વૃત્તિ રાખવાની જ ભાઈ. અને જેટલી નથી રહેતી એટલી રિવ્યૂ કરતા જવાનું અને કરતા જવાનું. દરરોજ પ્રાર્થના કરતા જવાનું. આજે સરસ અમારા ગુણાતીત જ્યોતની પત્રિકામાં બી એક સરસ આર્ટિકલ આવ્યો છે બહેનોનો. એમાં એટલે ભગવાને એન્સર એને સોલ્યુશન બી આપ્યું. પછી દેર ઇઝ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઓફ બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે એવી રીતે એ ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવાનું શું સાધન છે? વોટ ઇઝ ધી ટેકનિક, વોટ ઇઝ ધી મીન્સ ટુ ડુ સચ ફોકસ ઓન ગોડ? તો ભગવાને આ અંતરદ્રષ્ટિનું સાધન બતાવ્યું. એટલે હેડિંગ ઇઝ અંતરદ્રષ્ટિ. જેનું
એનું સાધન તો અંતરદ્રષ્ટિ છે. તે અંતરદ્રષ્ટિ શું? તો જેવા પોતાને પ્રત્યક્ષ ભગવાન મળ્યા છે તેની મૂર્તિ સામું જોઈ રહેવું એ અંતરદ્રષ્ટિ છે. પરોક્ષ નથી કહ્યું, પ્રગટ નથી કહ્યું, પણ પ્રત્યક્ષ ભગવાન મળ્યા છે અને એની મૂર્તિ સામું જોઈ રહેવું એ જ અંતરદ્રષ્ટિ છે. અને એ મૂર્તિ વિના તો 6 ચક્ર દેખાય અથવા ગોલોક વૈકુંઠાદિક ભગવાનનો ધામ દેખાય તો પણ અંતરદ્રષ્ટિ નહીં. તમે સાધના કરવા મળે એટલે તમારા પાવર આવવા મળે, બધા ચક્રો ખીલવા મળે એટલે તમે સિદ્ધ થઈ ગયા, બોલ્યા ને તમારું કામ થઈ જાય એનું. પણ જો ચક્રો તરફ અથવા તો ભગવાનના ધામ ગોલોક વૈકુંઠ એના તરફ તમારું ફોકસ ગયું અને ત્યાં મજા પડી તો પેલું ડ્રોપ થઈ ગયું, વૃત્તિ તૂટી ગઈ પછી. Even if you focus while praying to God on those 6 chakras or the abodes, then also your antardrashti is broken. Therefore, the Paramahamsa conducted. Yeah. Therefore, to look at God's form that one has beheld within one's heart, or to look at the form of God visible externally, is known as antardrashti. Not with the eyes closed only, you know. પણ ભગવાન કહે છે કે એ ભગવાનની મૂર્તિને અંતરમાં ધારીને તે સામું જોઈ રહેવું અથવા બહાર ભગવાનની મૂર્તિ સામું જોઈ રહેવું એ બે અંતરદ્રષ્ટિ છે. અને તે મૂર્તિ વિના બીજે જ્યાં જ્યાં વૃત્તિ રહે તે બાહ્ય દ્રષ્ટિ છે. વિધાઉટ ધેટ એટેન્શન wherever we are focused other than God, even closed eyes or open eyes is બાહ્ય દ્રષ્ટિ. અને આ અંતરદ્રષ્ટિનું બીજી જગ્યાએ બી એકાદશીના વચનામૃતમાં બી ભગવાને બતાવ્યું છે અને બીજી ઘણી જગ્યાએ બી છે એનું. પછી ભગવાન બોલ્યા કે બબ્બે જણ થઈને સામા સામા પ્રશ્ન ઉત્તર કરો, અમને નહીં પૂછો, અંદર અંદર એકબીજાને પૂછો. એમ ઘણીવાર પરમહંસે પ્રશ્ન ઉત્તર કર્યા અને સાંભળતા શ્રીજી મહારાજ તેમની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરતા હવા. સો દેટ ઇઝ હાઉ understanding of each devotee, where they are and how they are progressing. Iti vachanamrutam. ગઢડાનું પ્રથમનું 49 થયું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. કોઈને કંઈ વધારે પૂછવું છે આમાં કંઈક એની મોર ક્લેરિફિકેશન ઓર ક્વેશ્ચન ઓન દેટ? જ્યાં સુધી વૃત્તિ અખંડ ના રહે ત્યાં સુધી. Everybody has a different chart, right? Yeah. આમાં બીજો એક વે ઓફ લુકિંગ ઓલ્સો છે એનો છે. ભગવાને શું કહ્યું છે કે પરમેશ્વરનો ભક્ત ના હોય એને તો એવા સમજાય નહીં, અને તે સત્સંગમાં આવતો હોય, પરમેશ્વરનો ભક્ત હોય જે ના હોય એ, અને તે સત્સંગમાં આવતો હોય તો એ ધીરે ધીરે સંતની વાર્તા સાંભળતા સાંભળતા પરમેશ્વરનો ભક્ત થશે. કારણ કે પહેલાંમાં પહેલો જેને સંતની વાર્તા ગમવી જોઈએ, અને એને ગમે ત્યારે થાય ને, નહીં તો સંતની અંદર પાછો ડાઉટ ચાલુ કરી દે કે
આમ કેમ વાત કરે છે ને? ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના ટાઈમમાં કેટલા ઉપર ચડી જતા વાત નહીં આવતી કથા વાર્તા કરે તારે. અને કાકાજી કહેતા એ બધા તમે અહીંયા આવ્યા છો ને તમને વધારે અમે બાંધી રાખ્યા પકડી રાખ્યા છે, આ વખત જવા નથી દીધા એવું કહેતા ને કાકાજી. જુદી જુદી ટેકનિકથી કાકાજી કરતા એનો. પણ જો એ સંતની વાર્તા એને જલ્દી સમજાય તો એ જલ્દી પરમેશ્વરનો ભક્ત થવાનો છે. પણ અહીં તો ધીરે ધીરે જ લખવું પડે ને. જે લાસ્ટ રોમાં એન્ટર થતો હોય એનાથી જ ભગવાને શરૂઆત કરવી પડે કે ભાઈ એને બી અમે છોડીશું નહીં એનો. ભગવાન એમ લખ્યું હતું કે જલ્દી જલ્દી કરતો હોય તો એનું એ ભગવાનમાં જોડાય, તો પછી બીજા જે ના કરતા હોય એના તો ક્લાસ કરતો રહ્યો ને. હે રાઈટ. પણ ભગવાને છેક છેલ્લો ગોકળ ગાય હતો એને પહેલો ત્યાંથી શરૂઆત કરી ગઈ. એ બધા ભગવાનની અંદર એમને પ્રીતિ થશે, ભગવાનના ભક્ત એ થશે એનો. એટલે એવરી વેર દેર ઇઝ એ ગ્રેસ. બધે ભગવાનની કૃપાની જ વાતો દેખાય એનો. ચાલો ભાઈ 4:30 થયા છે તો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.